ہیں مولا، ان پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہر ایک شخص کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی فریاد ہے۔ السلام علیکم ٹو ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے جیمانی۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے؟ اور میرا نام ہے عثمان قریشی۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ سو ویورز، آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو کے اوپر ہم لوگ جو ویڈیو لے کر آئے ہیں، وہ ویڈیو کس کی لے کر آئے جی؟ اکبرالدین اویسی، ٹھیک ایموشنل ہے سپیچ ہے بھائی، بہت ایموشنل ویڈیو ہے، بہت زبردست دعا ہے۔ ہمارے بہت سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے اسد الدین صاحب کی دعا تو دیکھ لی ہے، لیکن اکبر الدین صاحب کی اگر آپ نے دعا نہیں دیکھی نا تو بھائی مزہ نہیں آئے گا۔ تو ہمارے بہت پیارے ویورز ہیں حیدرآباد سے، تو انہوں نے ہمیں یہ مجھے ڈی ایم کیا تھا انسٹا پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس ویڈیو کے اوپر لازمی ریئیکٹ کیا جائے۔ سو ویورز، آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو پہلے اس ویڈیو پہ ریئیکٹ کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ باتیں وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو ویورز، ہینڈ فری انہوں نے لگا لی ہے، میں بھی لگا لیتا ہوں۔ ایموشنل دعا ہے تو پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ دعا کے لیے نا بھائی لازمی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے کہیں بھی ہو رہی ہو، کسی بھی علاقے میں ہو رہی ہو، اور اگر کتنی سال پرانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دعا کا ٹیلی کاسٹ اگر اللہ سے ہو رہا ہے نا تو وہ لائف دعا بن جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا سوچتے بھی ہیں نا کہ یار مطلب یہ تو دعا پرانی ہے یا دعا ہے بس ہو گئی تھی اس زمانے میں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اگر وہ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے اور اس ٹائم مانگی جا رہی ہے، مطلب اگر کسی نے مانگی تھی تو ڈیفینیٹلی اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا لیکن آپ مانگ رہے تو ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، کیونکہ اگر کچھ ویورز ہوتے ہیں نا جن کو دعائیں اچھی لگتی ہیں تو وہ پرانی دعا بھی سن کر مانگ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ، کیونکہ دینے والے اللہ کی ذات ہے، اللہ تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تو پہلے نہیں، اللہ تو تھا بھی، اللہ ہے بھی، اور انشاءاللہ اللہ ہمیشہ رہے گا۔ سو ویورز، پہلے اس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ 3 2 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہماری اس محبت کو قائم و دائم رکھ۔ اللہ ہماری محبت میں اور اضافہ کر۔ اے اللہ اتنی محبت دے دے، اتنی محبت دے دے کہ دنیا رش کرے ہماری محبت کو دے۔ اے اللہ دنیا میں میرے بزرگوں، نوجوانوں، دنیا میں ایک محبت کی داستان آپ نے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ وہ محبت کی داستان قیس اور لیلا کی تھی، قیس اور لیلا کی تھی۔ اتنی بے انتہا محبت تھی، اتنی بے انتہا محبت تھی کہ قیس نے مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے، کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے۔ حضرت علی بار بار کہتے تھے کہ جا قیس عمرہ کر لے، حج کر لے، جا قیس عمرہ کر لے، حج کر لے۔ تو کہتا تھا کہ تم کو تمہاری محبت مبارک، مجھ کو میری محبت مبارک۔ بس اپنی لیلا کی محبت میں تھا، لیلا کی محبت میں تھا۔ ایک وقت حضرت علی دیکھتے ہیں اتنا بولے اور قیس گیا نہیں، نہ کعبہ گیا، نہ دعا کی، نہ طواف کر رہا ہے۔ حضرت علی دیکھتے ہیں کہ قیس حالت احرام میں ہے اور کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور بس رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ شاید آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ قیس اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوگا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، کہ آج اتنے دنوں تک صرف لیلا لیلا کرتا رہا، لیلا لیلا کرتا رہا، تو شاید یہ آج توبہ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ حضرت علی قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ قیس کعبے کا طواف کر رہا ہے، حالت احرام میں ہے، رو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے دل میں لیلا کی اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ آج یہ مجنو اپنے مسلمانوں کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے دل میں ان مسلمانوں کے لیے اور محبت ڈال، اور محبت ڈال، اور محبت ڈال۔ اے مسلمانوں، میں تمہارا مجنو ہوں،
तुम्हारे हक का जुनून रखता हूं, तुम्हारे इंसाफ की तड़प है, तुम्हारे हक को हासिल करने का जुनून है। अल्लाह हमारे इस जुनून को कायम रखे, अल्लाह हमारी इस मोहब्बत को कायम रखे, अल्लाह हमारे खिदमात को कबूल करे। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब वजह तख्लीक है कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह तूने कायनात की तख्लीक की है तो उसके वजह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह आज इस मीलाद के इस मौके पर ऐ अल्लाह हम गुनहगार मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, तो हमारे गुनाहों को माफ़ी कर दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता है तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ अल्लाह हम बेराह रवी की ज़िंदगी गुजारे मौला, तेरे रास्ते से हट गए मौला। ऐ अल्लाह तू हमको माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दे मौला, हमको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब के उम्मती हैं मौला, हमको माफ़ कर दे अल्लाह, हमको माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह हमने नमाजों का एहतमाम नहीं किया मौला, तू हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमने कुरान की तिलावत नहीं की, हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमने सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल नहीं किया, ऐ अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमने गरीबों बेवाओं की मदद नहीं की मौला, हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमने यतीमों की मदद नहीं की मौला, तू हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को बख्श दे मौला, हमको माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह तू अपनी आजमाइश को ख़त्म कर दे मौला, तू अपनी आजमाइश को ख़त्म कर दे मौला। आखिर कितना आजमाएगा मौला, आखिर कितना आजमाएगा। ऐ अल्लाह हमारा तख्त लुट गया, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए, हमारी हुकूमतें चली गई, हम नाराज नहीं हुए। ऐ अल्लाह बाजारों में हमारी माँ बहनों की छातियों को काटा गया, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए। हमारी दाढ़ियों को काटा गया, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए। गुजरात में हम जले, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए। ऐ अल्लाह आगरे में जले, ऐ अल्लाह यूपी में जले, बिहार में जले, हिंदुस्तान में 50,000 फिसादात में हम जलते रहे, लुटते रहे, कटते रहे, मरते रहे, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए। ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मौला हमारे मौला, ऐ अल्लाह बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, हमने इस आजमाइश को भी सजदे रेज़ होकर कबूल किया। ऐ मौला मिंबर रसूल शहीद हो गया, हम तेरी आजमाइश से नाराज नहीं हुए। मौला तू अपनी आजमाइश को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह तू आजमाइश को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह इस आजमाइश को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह हम मजलूम हैं मौला, हम पे जुल्म हो रहा है मौला, हम तेरे पास तेरी बारगाह में फरियाद लेकर आए हैं मौला, तुझे वास्ता दे रहे हैं तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐ मौला अपनी आजमाइश को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह आजमाइश को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह हमसे ऐसी क्या खता हुई, ऐ अल्लाह हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ, हमसे ऐसे क्या नाराज़गी है मौला कि तूने हमारे खातिलों को हमारे सीनों पे मुसल्लत कर दिया मौला। ऐ अल्लाह इन जालिमों का खातिमा कर दे मौला, ऐ अल्लाह जालिमों का खातिमा कर दे। ऐ मौला हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी आबरूओं की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारे गाँवों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह
ہم تیرے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں مولا. اے مولا تو اپنی آزمائش کو ختم کر دے مولا, ختم کر دے مولا, ختم کر دے مولا. ہم گنہگاروں کو معاف کر دے, ہم گنہگاروں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے گھروں میں بہت سی پریشانیاں ہیں مولا, ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھے ہر ایک شخص کے دل میں کوئی درد ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی فریاد ہے, کوئی امید ہے جو زبان پہ تک نہیں آ رہی ہے مولا, لیکن حال دل کو تو جانتا ہے. ہمارے دلوں کی تڑپ و فریاد کو سن لے مولا, ہمارے دلوں کی تڑپ و فریاد کو سن لے مولا. اے اللہ ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں مولا, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اے اللہ ان کا نیک نصیبہ کر, ان کا اچھے جوڑے نصیب فرما, ان کی شادیاں کروا دے. اے اللہ ہمارے بچے بے روزگار ہیں, اے مولا ان کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جن جن کے گھروں میں بیمار ہیں اے مولا, ان بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ جن کے والد و والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جن کے والد جن کی والدہ بقید حیات ہیں, ان کو صحت عطا فرما, ان کو لمبی عمر عطا فرما. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک بنا. اے اللہ ہم کو رسول اللہ کہ بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا, ہم سب کو منظم کر دے. اے اللہ تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا مولا, تو مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنیں قطب مینار کی بلندی سے بلند تھی مولا, اسلام ختم نہیں ہوا. اے مولا آج ہم کو ختم کر کے جو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں گے, اے مولا تو ان کا خاتمہ کر دے مولا, ان کو ختم کر دے مولا, ان کو ختم کر دے مولا. اے اللہ ہر مظلوم مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ سیریا میں جو خون بہ رہا ہے, اے اللہ اس بہتے ہوئے خون کو رکوا دے مولا. اے مولا بغداد میں جو خون بہ رہا ہے, اس خون کو بہنے سے رکا دے مولا. اے اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے مولا, اس کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اے اللہ ان مجاہدین کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی عبادت فرما. اے اللہ روہنگا کے مسلمان پریشان ہیں, در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں مولا, وہ پریشان ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے مولا, تو ان کی مدد فرما. اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ ہم پریشان ہیں مولا, ہماری پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کہیں پر گو رکشک کے نام پہ ہم کو مارا جا رہا ہے مولا, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا, ہمارا قصور کیا ہے اللہ؟ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں مولا. تو کلمہ پڑھنے والے تیرے حبیب کے امتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مختلف ناموں سے مارنے والے ان ظالموں کا خاتمہ کر دے مولا, خاتمہ کر دے مولا, خاتمہ کر دے مولا. گنہگاروں کی فریاد کو سن لے مولا, سن لے مولا. تجھے واسطہ تیرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا, تجھے واسطہ شہداء کربلا کا, تجھے واسطہ حضرت ابوبکر صدیق کا, حضرت عمر کا, حضرت عثمان غنی, حضرت علی کا. اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا, تجھے واسطہ اہل بیت کا. اے اللہ تجھے واسطہ غوث العظم دستگیر کا. اے اللہ تجھے واسطہ خواجہ غریب نواز کا. اے اللہ تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا, تجھے واسطہ نیک بندوں کا مولا. ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم کو ایک بنا دے, ہم کو نیک بنا دے مولا. بس ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ ہے جو
हैदराबाद से जल रहा है मौला, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ऐ मौला, ऐ मौला, ऐ मौला, तेज हवाएं चल रही है मौला, तेज हवाएं चल रही हैं, इस शमा को बुझाने की कोशिश है मौला, इस शमा को बुझने से बचा ले। ऐ अल्लाह, मजलिस को बुझने से बचा ले। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारा सदर मर्द मुजाहिद तन्हा अकेला हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचता है मौला, तू इसकी हिफाजत फरमा मौला, तू हमारे सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे हबीब के उम्मती के लिए काम करने की वजह से बहुत दुश्मन हो गए मौला, तू इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों के लिए निकले हैं, अपने भाइयों के लिए निकले हैं ये दो भाई। ऐ अल्लाह, हम दोनों भाइयों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मजलिस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हक के लिए लड़ने के लिए हमको और ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, रोज़े क़यामत तक दारुस्सलाम को इसी तरीके से आबाद रख मौला, इसको आबाद रख मौला, इसको आबाद रख मौला। मिल्लत के खिदमत गुजारों को इस दारुस्सलाम की सरजमीन से निकल कर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करने के लिए तो आगे बढ़ा मौला। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, हम सबको नेक बना, एक बना। इस मिलाद के मौके पर, मिलादुन नबी के मौके पर हमने जो भी टूटी फूटी दुआएं मांगी हैं मौला, इसको कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हम तो इतने बदसलीका लोग हैं, गुनहगार लोग हैं मौला, कि हमको दुआ भी मांगना नहीं आता मौला। अगर इस दुआ मांगने के तरीके में कोई गलती हुई है, कोई गुस्ताखी हुई तो इसको नजरअंदाज कर दे मौला, नजरअंदाज कर दे मौला। हम गुनहगारों की दुआ को कबूल फरमा, हम बदतमीजों की दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों का हाल तुझसे छुपा नहीं है मौला, बहुत सी बातें ज़बान पे नहीं आ रही है मौला, दुनिया की शर्मिंदगी से नहीं आ रही है मौला, लेकिन दिलों में क्या है तू जानता है। हमारे दिलों की उस फरियाद को सुन ले मौला, सुन ले मौला। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमको नेक बना, एक बना, नमाज का पाबंद बना, सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करे। ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में शुक्र बजा लाते हैं कि तूने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी गैर मामूली कामयाबी अता की है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आगे भी दुश्मनों की साजिशों से हमको महफूज रख और हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमाते रहे और हमारे सदर की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार मतलब बहुत ही इमोशनल वीडियो थी, मैंने ज़्यादा। तो भाई निकाल दिया था स्पीकर, ठीक है, और लाउड कर दी थी वॉइस ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है यार अकबरुद्दीन साहब इतने इमोशनल भी कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हुआ है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मतलब हमें रुला दिए यार सीरियसली। मतलब इस तरह की दुआ मैंने मतलब अपनी लाइफ में नहीं सुनी थी, ठीक है। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती जिस तरह की दुआ करते हैं, सेम लाइक इस तरह की उन्होंने दुआ की और इतना बीच में रोए भी हैं, तो यार मुझे एक बड़ा एक मेरा दिल जो है ना वो बस एक फट पड़ा है। और मैं कहता हूँ कि यार इस तरह के लीडर को भाई ना यार, कसम से मैं सीरियसली बोलूँ यार, बिल्कुल इंडिया मिस की करना जितनी भी चाहिए। आवाम मेरी वीडियो जो देख रही है, तो भाई इस तरह के लीडर को यार प्लीज मिस ना करें, क्योंकि ये लीडर जो है ना आपको बहुत आगे लेके जाएगा भाई, बहुत तरक्की करके जाएगा और पूरे मुल्क को संवार देगा। साथ साथ अकबरुद्दीन साहब की बात करें, इनके कितने स्कूल चल रहे हैं, इतने कॉलेजेस इनके चल रहे हैं जो ये इतना ट्रेन करते हैं लोगों को, ठीक है। और ये ऐसे लीडर है ना भाई के बड़े बड़े घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं, मैं पहली भी वीडियो में बोलता हूँ कि यार अगर कोई इस टाइम गब्बर सिंह है ना, तो भाई जिससे दुनिया कांप दी है पत्तों की तरह, तो मोदी साहब की भी जितनी टीम है जो कांप दिया है, वो गब्बर साहब है जी, अकबरुद्दीन साहब है। तो ये 3 भाई है, बट ये 2 जो है, दो भाइयों ने तहलका मचा के तहलका रख दिया मचा भाई। और अकबरुद्दीन साहब की एक और मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वीडियो तो इमोशनल थी, दुआ थी, ठीक है, और अल्लाह ताला ने इन्होंने जो जो दुआ मांगी है, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करे, आमीन करे, और अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियां दे ताकि ये और बुलंदियों पर जाए, ठीक है। इंशाल्लाह। तो मैं एक और बात कहने वाला था कि भाई 15 मिनट
तो 15 मिनट जो थे ना भाई वो हिला दिए थे, और मुझे अब तक व्यूअर्स ना यकीन करे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार उस्मान भाई 15 मिनट जो थे ना भाई वो घबरा दिए थे। आउटस्टैंडिंग वीडियो थी, जबरदस्त किस्म की वीडियो थी। इस तरह की वीडियो, इस तरह की स्पीच, इस तरह की बातें मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुनी यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और दोनों भाई जो है ना, इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं है यार दोनों आप अपने आप ये मिसाल हैं। देखें कि इन दोनों भाइयों के अंदर ना एक सबसे बड़ी जो बात मुझे अच्छी लगती है ना, वो ये है कि दोनों में डर नहीं है, डर नहीं है, बिल्कुल झुकते नहीं है भाई। एक सबसे बड़ी बात है, कहते हैं हैं। सदुद्दीन साहब कहते थे कि भाई मैं झुकता हूँ अल्लाह के आगे। बिल्कुल ऐसा। सेकेंडली बात वो करते हैं जी डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से। बिल्कुल ऐसा है, रब्बे कायनात है जो पूरी कायनात का तो मेरे मालिक है। व्यूअर्स कह रहे थे यार पीछे बैकग्राउंड में ना ये नेम लगाए, तो मैंने उनकी फरमाइश पे नेम लगा दिया, और उनका नाम था उमर साहब है हैदराबाद से। तो वो कहते हैं यार ये पीछे बैकग्राउंड लाजमी लगाए, तो सर उनकी फरमाइश पे लगा दिया। अगर आप लोग भी अपने नाम लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लाजमी कर दिया करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।